Good afternoon, students. Problem number 6. Read the problem. A radio manufacturing company finds that will it cost 6.25 each to make component X. The same is available in the market at 5.57 each. With on assurance of continued supply. The breakdown of cost is as follows. ఒక రేడియోలను ఉత్పత్తి చేయు కంపెనీ వారు ఎక్స్ అనే విడి భాగాన్ని తయారు చేయుటకు ₹6.25 అవుతుందని తెలుసుకున్నారు. ఇదే విడి భాగమును మార్కెట్లో పంపిణీలో ఆటంకము లేకుండా 5.75 సరఫరా చేస్తారు. ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణలు క్రింది విధముగా ఉంది అని తెలియచేస్తున్నాడు. The breakdown of cost is as follows. Materials 2.75 each, labor 1.75 each, other variable cost 0.50 each, depreciation and fixed cost 1.25 each. Total 6.25. Total cost is 6.25 each. ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ క్రింది విధముగా ఉన్నది. ముడి పదార్థాలు 2.75, వేతనాలు 1.75, ఇతర వ్యయాలు 0.50, తరుగుదల మరియు ఇతర చర వ్యయాలు 1.25. మొత్తం వ్యయం వచ్చేసి 6.25. ఒక రేడియో ఉత్పత్తి చేయు కంపెనీ వారు ఎక్స్ అనే ఒక విడి భాగాన్ని తయారు చేయుటకు 6.25 అవుతుందని తెలుసుకున్నారు. ఇదే విడి భాగము మార్కెట్ పంపిణీదారు పంపిణీ ఆటంకము లేకుండా 5.75కు సరఫరా చేస్తున్నారు. A radio manufacturing company finds that it costs 6.25 each to make component X. Material 2.75, labor 1.75, other variable cost 0.50, depreciation and other fixed cost. Total 6.25. Continue. Should the company make or buy B adjustment? What would be your decision if the supplier offer the component at 4.85 each? కంపెనీ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలా, అడ్జస్ట్మెంట్ ఏ సర్దుబాటు ఏ. కంపెనీ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా? షుడ్ ద కంపెనీ మేక్ ఆర్ బై? కంపెనీ ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా? అడ్జస్ట్మెంట్ బి. వాట్ వుడ్ బి యువర్ డిసిజన్ ఇఫ్ ద సప్లయర్ ఆఫర్డ్ ద కంపోనెంట్ ఎట్ 4.85? ఒకవేళ పంపిణీదారు ఆ వస్తువుని ₹4.85 పంపిణీ చేయడానికి అంగీకరిస్తే మీ సలహా ఏమిటి? దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. Company should in this problem find out adjustment A. Should the company make or buy? Adjustment B. What would be your decision if the supplier offered the component at 4.85 each? This is a problem number 6. Problem number 6. Let's start the solution. Problem number 6. Problem number 6 solution. Adjustment A. Manufacturing cost or variable expenses. Variable expenses is equal to materials, add labor, add other variable cost.
In this problem, variable expenses, material, labor, other variable cost. Variable expenses, material, labor, other variable cost. Depreciation and other fixed cost are not included in this problem. Okay, fixed cost is a fixed expenses, depreciation and other fixed expenses are not included in this problem. Okay, in this problem, purchase price should be compared with variable expenses to make the decision. In this problem, purchase price should be compared with variable expenses to make the decision. Okay, variable expenses, material, labor, other variable cost. 2.75 plus 1.75 plus add 0.50 is equal to variable expenses per unit each 5 rupees. Purchase price or market price is 5.57. Okay, in this problem total cost is 6.25, market price is 5.57, variable and fixed expenses, variable expenses is material, labor, other variable cost. Depreciation and other fixed cost is not included in this problem. Okay, purchase price or market price equal to same, purchase price or market price 5.57. Purchase price should be compared with variable expenses to make the decision. Okay, purchase price or market price is 5.57, variable expenses or manufacturing cost 5 rupees. Okay, purchase price should be compared with variable expenses to make the decision. In this problem, purchase price is 5.57, variable expenses is 5 rupees. Should the company make or buy? Since variable expenses are lower than the purchase price, the company should make the decision. Since variable expenses are lower than the purchase price is 5.57, variable expenses is 5 rupees. Okay, the company should make the decision. In this problem, very simple, company should make or buy. For example, purchase price is 5.57, variable expenses is 5 rupees. Manufacturing or variable 5 rupees, purchase price is 5.57. Since variable expenses are lower than the purchase price, variable expenses are lower than the purchase price, the company should make the decision. Variable expenses is low, company should make the decision. For example, in case purchase price is low, company should buy the decision. Okay, but in this problem variable expenses is lower than, okay, company should make the decision. In case purchase price is low, company should buy the decision. Okay, but in this problem variable expenses is lower than, okay, the company should make the decision. Okay, understanding? Adjustment B, market or purchase price is 4.85. In case market price or purchase price is 4.85, should the company make or buy? Okay, variable expenses is 5 rupees. Variable expenses, materials, labor, other variable cost. Variable expenses is 5 rupees. Market price or
purchase price is 4.85. Market price is low, variable expenses is 5 rupees. If purchase price is 4.85 only, the company can purchase the component has the purchase price lower than the variable expenses. Okay, the company should buy the decision. Since purchase price are lower than the variable expenses, purchase price is 4.85, variable expenses is 5 rupees. Okay, purchase price are lower than the variable expenses, the company should buy the decision. Adjustment A variable expenses is 5 rupees, purchase price is 5.5. Okay, since variable expenses are lower than the purchase price, the company should make the decision. But adjustment B, variable expenses is 5 rupees, market price is 4.85. Okay, since purchase price are lower than the variable expenses, the company should buy the decision. Okay, adjustment A, variable expenses 5 rupees is, and purchase price A, market price 5.57. Okay, variable expenses are lower than the purchase price, the company should make the decision. But in the adjustment B, purchase price is 4.85, variable expenses is 5 rupees. Okay, purchase price are lower than the variable expenses, the company should buy the decision. Very simple. Purchase price is low, company should buy the decision. And variable expenses is low, variable expenses cost is low, making the decision. వెరీ సింపుల్. ఈ యొక్క లెక్కలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏ సందర్భంలో ఏ అడ్జస్ట్మెంటు కంపెనీ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా అని నిర్ణయించమని అంటున్నాడు. కంపెనీ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించాలంటే ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని మరియు మార్కెట్ ధర లేదా కొనుగోలు ధర అని పోల్చి చూసినట్లయితే గమనించినట్లయితే మనకి ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా అని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. మరియు మనకి ఒక ఆరో లెక్కలో మనకి మొత్తం వ్యయం ఇస్తున్నాడు, అంటే చర వ్యయాలు స్థిర వ్యయాలు కలిపి మొత్తం వ్యయం రూపాయలు 6.25 ఇస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ అలాగే అందులో చర వ్యయాలు ఇస్తున్నాడు, స్థిర వ్యయాలు ఇస్తున్నాడు. స్థిర వ్యయాలను మనం ఈ లెక్కలో పరిగణలోనికి తీసుకోవటం జరగదు. కేవలం చర వ్యయాలన్నింటినీ కనుక కలిపినట్లయితే మనకు ఉత్పత్తి వ్యయం అనేటువంటిది వస్తుంది. ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని మనం కొనుగోలు ధర లేదా సప్లై లేదా మార్కెట్ ధర అన్న ఒకటే. కాబట్టి ఈ యొక్క లెక్కలో మార్కెట్ ధర మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ ధర వచ్చేసి మనకు లెక్కలో 5.57 ఇస్తున్నాడు. మనకు లెక్కలో 5.57 ఇస్తున్నాడు. గమనించండి, లెక్కలో ఒకసారి లెక్క చూడండి. ఏ సందర్భంలో కంపెనీ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా నిర్ణయించమంటున్నాడు. ఒకవేళ పంపిణీదారు ఆ వస్తువుని 4.85కు పంపిణీ చేయడానికి అంగీకరిస్తే మీ సలహా ఏమిటి తెలియచేయమని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. మనకి మొత్తం వ్యయము 6.25, అందులో చర వ్యయాలు స్థిర వ్యయాలు కలిపి ఇస్తున్నాడు. మార్కెట్ ధర సప్లై ధర లేదా పంపిణీ 5.5. పంపిణీ అన్నా సప్లై ధర అన్నా కొనుగోలు ధర అన్నా ఒకటే అర్థాన్ని తెలియచేయటం జరుగుతుంది. మనం కంపెనీ ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా అని నిర్ణయించాలి అంటే మార్కెట్ ధరను సప్లై కొనుగోలు ధరను ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని మనం పోల్చి చూసి గమనించినట్లయితే మనం నిర్ణయించటం జరుగుతుంది. మరి ఈ లెక్కలో ఏ సందర్భంలో కంపెనీ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా? ఉత్పత్తి వ్యయం ముడి పదార్థాలు, వేతనాలు మరియు ఇతర చర వ్యయాలు.
ఉత్పత్తి ముడి పదార్థాలు వచ్చేసి 2.75, 1.75, 0.50. ముడి పదార్థాలు, వేతనాలు, ఇతర చర వ్యయాలను కనుక కలిపినట్లయితే మనకు 5 రూపాయలు. మార్కెట్ ధర లేదా కొనుగోలు ధర లేదా సప్లై ధర వచ్చేసి మనకు 5.57 ఇస్తున్నాడు. కొనుగోలు ధరని ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని మనం గమనించి పోల్చాల్సి ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఉత్పత్తి వ్యయం వచ్చేసి 5 రూపాయలు ఉంది, కొనుగోలు ధర వచ్చేసి 5.75 రూపాయలు ఉంది. మనకి ఏది తక్కువగా ఉంటే ఆ దాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది కంపెనీ అనేటువంటిది. ఒకవేళ మనకి ఉత్పత్తి ఈ యొక్క దాంట్లో గమనించినట్లయితే ఉత్పత్తి వ్యయం తక్కువగా ఉంది, కొనుగోలు ధర అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి మనం కంపెనీ అనేటువంటిది ఉత్పత్తి చేయటము మంచిది. ఏ సందర్భంలో కంపెనీ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించమంటున్నాడు. కొనుగోలు ధరనేమో 5.75 పైసలు ఉంది, ఉత్పత్తి వ్యయమేమో 5 రూపాయలు ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉత్పత్తి వ్యయం అనగా 5 రూపాయలు అనగా తక్కువగా ఉన్నందున కంపెనీ వస్తువులను ఉత్పత్తి లేదా తయారు చేయటము మంచిది. ఓకేనా. ఒకవేళ గనక కొనుగోలు ధర గనక తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఉత్పత్తి వ్యయము గనక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఒకవేళ ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ కొనుగోలు ధర తక్కువగా ఉండి ఉత్పత్తి వ్యయం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు కంపెనీ కొనుగోలు ధర తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కొనుగోలు చేయటం మంచిది. కానీ ఏ సందర్భంలో మనకి ఉత్పత్తి వ్యయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఉత్పత్తి వ్యయం తక్కువగా ఉన్నందు కారణం చేత కంపెనీ వస్తువులను ఉత్పత్తి లేదా తయారు చేయటము మంచిది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సందర్భం బి అడ్జస్ట్మెంట్లో ఒకవేళ మార్కెట్ ధర లేదా సప్లై ధర లేదా పంపిణీ ధర 4.85గా ఉన్నప్పుడు అని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఒకసారి చూడండి సందర్భం బి ఏమంటున్నాడు. ఒకవేళ పంపిణీదారు ఆ వస్తువునే 4.85 రూపాయల కొనుగోలు లేదా సప్లై లేదా పంపిణీ చేయడానికి అంగీకరిస్తే మీ సలహా ఏమిటి? కొనుగోలన్నా, సప్లై అన్నా, మార్కెట్ ధరన్నా ఒకే అర్థాన్ని తెలియచేస్తుంది. ఈ మూడు కూడా ఒకే అర్థము. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు బి సందర్భంలో ఒకవేళ మార్కెట్ ధర లేదా సప్లై పంపిణీ ధర అనేది 4.85, కొనుగోలు ధర 4.85గా ఉన్నప్పుడు మీ సలహా ఏంటి తెలియచేయండి. ఉత్పత్తి చేయాలా లేకపోతే కొనుగోలు చేయాలా అనేటువంటిది సలహా ఇవ్వమని చెప్పేసి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇందులో ఉత్పత్తి వ్యయం అనగా మనకు చర ఖర్చులన్నీ కూడా, ప్రత్యక్ష ఖర్చులన్నీ కూడా మనం కలుపుకున్నట్లయితే మనకు ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత వచ్చింది? 5 రూపాయలు. ఇందాక ముడి పదార్థాలు, వేతనాలు, ఇతర చర వ్యయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కనుక మనం కలుపుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉత్పత్తి వ్యయం వచ్చేసి 5 రూపాయలు ఉంది. కొనుగోలు ధర ఎంత అంటున్నాడు? బి సందర్భంలో ఎంత తీసుకోమంటున్నాడు? 4.85గా ఉన్నప్పుడు మీ సలహా తెలియచేయమంటున్నాడు. ఇప్పుడు మరి కొనుగోలు ధర ఎంత? కొనుగోలు ధర లేదా పంపిణీ లేదా సప్లై మార్కెట్ ధర వచ్చేసి 4.85. మరి బి సందర్భంలో ఉత్పత్తి వ్యయం 5 రూపాయలు ఉంది, కొనుగోలు ధర వచ్చేసేమో 4.80 అవుతుంది. మరి బి సందర్భంలో కొనుగోలు ధర తక్కువగా ఉంది. ఏ తక్కువగా ఉంది? కొనుగోలు ధర. ఏ సందర్భంలో ఉత్పత్తి వ్యయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఉత్పత్తి చేయటం మంచిదని నిర్ణయించాము. మరి బి సందర్భంలో కొనుగోలు ధర తక్కువగా ఉంది, ఉత్పత్తి వ్యయం 5 రూపాయలు ఉంది, కొనుగోలు ధరనేమో 4.85 ఉంది. కొనుగోలు ధర తక్కువగా ఉంది కాబట్టి కంపెనీ వస్తువులను కొనుగోలు చేయటము మంచిది అని నిర్ణయించటం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఏది తక్కువగా ఉంటే ఆ దాన్ని కంపెనీ వస్తువు ముందుకు కొనసాగించటం, నిర్ణయించటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది మనం 6వ లెక్కలో నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క మొట్టమొదటి పద్ధతిలో కంపెనీ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా నిర్ణయించాలా అని మనము లెక్కించాలి అంటే మనం చేయాల్సిందల్లా మొట్టమొదటగా మా యొక్క చర వ్యయాలను అంటే ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని కొనుగోలు ధర లేదా మార్కెట్ ధర దాంతో పోల్చి చూసినట్లయితే ఏది తక్కువగా ఉన్నట్లయితే దానిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళటం, నిర్ణయించటం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఒకవేళ కొనుగోలు ధరతోటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పోల్చినప్పుడు ఉత్పత్తి వ్యయం తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనం ఉత్పత్తిని చేయటం మంచిది, కొనుగోలు ధర తక్కువగా ఉన్నట్లయితే కొనుగోలు చేయటము మంచిది అని నిర్ణయించటం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఇది 6వ లెక్క. మొట్టమొదటి పద్ధతి మనకు 1 నుండి 10 లెక్కల వరకు ఫస్ట్ టు 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ ఏ మేక్ ఆర్ బై డిసిజన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. 1 నుండి 10 లెక్కల వరకు మనము ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా అనేటువంటిది దానిపైన ఆధారపడి ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ టు 6 ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్. Problem number 1, solution.
Problem number 2 solution. Okay, problem number 3 solution. Continuation. Problem number 4 solution. Continuation. Problem number 5. Problem number 6. మొట్టమొదటి నుండి 6 లెక్కల వరకు సొల్యూషన్స్, జవాబులు. మొట్టమొదటిలో లెక్క గురించి డిస్కస్ చేయటం జరిగింది. నాలుగో లెక్క జవాబు, సొల్యూషన్. ఐదవ లెక్క ఆరవ లెక్క. మొదటి నుండి 10 లెక్కల వరకు కంపెనీ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలా లేదా కొనుగోలు చేయాలా అని గురించి తెలియచేయటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ టు 10 ప్రాబ్లమ్స్ కంపెనీ షుడ్ మేక్ ఆర్ బై డిసిజన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, డిసిజన్ మేకింగ్ ఫస్ట్ మెథడ్ మేక్ ఆర్ బై. ఓకే, ఫస్ట్ టు 10 ప్రాబ్లమ్స్ మేక్ ఆర్ by decision problems. Okay.